وفا قسط نمبر 7 فاصلہ اور اتفاق۔ نومبر 2021 کے آخری دن جب خزاں اپنے آخری پتے گرا رہی تھی، دوستی وہ خاموش معاہدہ تھا جو اس رات بندھا تھا جب شرجیل کے سین کے نیچے دعا نے اپنی سسکیاں دبا کر اس کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کو سنا تھا۔ لفظ نہیں تھے مگر ایک عہد تھا، ایک انکہی پناہ تھی، مگر دوستی کے بعد ایک قبرستان جیسی خاموشی اتر آئی تھی۔ نہ اس کے ان باکس میں اس کا نام چمکا، نہ اس کی چیٹ پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھرے۔ کیوں؟ شرجیل ہر رات خود سے لڑتا تھا، بالکنی کے سلاخ تھامے۔ میں ایک بکھرا ہوا شخص ہوں دعا، میری کرچیاں تیرے دامن کو لہو لہان کر دیں گی۔ مجھے کیا حق کہ میں تیری پرسکون دنیا میں اپنی ویرانی کا شور لے آؤں۔ تم تو روشنی ہو، میں تو اندھیرا ہوں۔ دعا ہر صبح آئینے سے نظریں چراتی تھی، کنگھی ہاتھ میں روک کر کہیں وہ یہ گمان نہ کر لے کہ میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر اپنی تنہائی کا مداوع کر رہی ہوں۔ نہیں، پہلے وہ خود کو جوڑ لے، پھر میں اسے پکاروں گی چاہے میری سانسیں رک جائیں۔ 14 راتیں جب دونوں کی انگلیاں فون کی اسکرین پر تھر تھراتی، نام ٹائپ کرتی، مٹاتی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کے لاسٹ سین میں، اور دونوں کی نیندیں پہرےدار بنے ہوئے تھے، مگر دروازہ کھٹکھٹانے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ رات 11:17 پر دعا کی کمپٹی کی رگیں مائیگرین سے پھٹ رہی تھی، دوائی کا کڑوا ذائقہ حلق میں تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ کتاب کھلی تھی مگر لفظ دھندلے تھے۔ اس نے تکیے میں منہ دبا کر سرگوشی کی۔ وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ آفس سے تھکا ہارا لوٹا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں؟ شرجیل تمہارا خیال رکھنے والا کوئی ہے بھی یا نہیں؟ اسی لمحے شہر کے دوسرے کنارے پر شرجیل کی بالکنی میں دسمبر کی پہلی ٹھنڈ اتر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی اس کے تھکے ہوئے چہرے کو زرد کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ دل نے بغاوت کی، ایک میسج کر دے، شرجیل پوچھ لے کہ وہ کیسی ہے، اس کے سر کا درد کیسا ہے۔ دماغ نے زنجیر ڈالی، نہیں، تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ نہیں ہے، پہلے خود کو اس قابل بناؤ کہ اس کے سامنے سر اٹھا سکو۔ کائنات نے سانس روک لی اور پھر قسمت نے اپنی انگلی سے وقت کے پردے پر دستک دی۔ بس دونوں کے فون کی اسکرین ایک ساتھ کسی مقدس لمحے کی طرح روشن ہوئی۔ شرجیل از آن لائن، دعا از آن لائن۔ ایک لمحے کا سناٹا ایک صدی جتنا بھاری، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سن رہی تھی۔ کوئی ٹائپنگ نہیں، کوئی ریکارڈنگ نہیں، صرف دو روحوں کا ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ معجزے کا وقت 11:19 پر۔ اتفاق ہوا بالکل اسی سیکنڈ۔ دعا، تم جاگ رہے ہو؟ شرجیل، تم بھی؟ میسج ہوا۔ میں ایک دوسرے سے ٹکرا اور ایک ساتھ ڈیلیورڈ ہوئے۔ دونوں نے پڑھا اور 2 ہفتوں کی قید تنہائی ایک بے اختیار قہقہے سے ٹوٹ گئی۔ وہ ہنسی کسی مرہم سے کم نہ تھی۔ شرجیل، لگتا ہے نیند ہم دونوں سے خفا ہے۔ دعا، نیند نہیں شرجیل، الفاظ روٹھے ہوئے تھے، آج من گئے ہیں تمہارے بعد۔ شرجیل، تمہارے پیپر اور تمہارا مائیگرین کچھ بہتر ہوا؟ تمہارا سر ابھی بھی درد کر رہا ہوگا نا؟ دعا، پیپر بھی ہیں اور مائیگرین بھی۔ تمہیں کیسے یاد رہا؟ میں نے تو خود بھلا دیا تھا۔ شرجیل، تم نے اس دن اسٹیٹس لگایا تھا، درد اور میں پھر سے آمنے سامنے۔ میں بھولتا نہیں ہوں دعا، خاص کر تم سے جڑی تکلیفیں۔ دوائی لی؟ سچ بتانا۔ دعا، ہاں لے لی ڈاکٹر صاحب۔ اب تم بتاؤ، تمہارا پروجیکٹ؟ سنا ہے آج کل 12 گھنٹے آفس میں قید رہتے ہو۔ خود کو ہلکان مت کرو، میں رو دوں گی۔ شرجیل، بس کل ڈیڈ لائن ہے، نکل جائے گی، تم فکر مت کرو، تم بس آرام کرو اور جلدی سے سو جاؤ۔ دعا، میں نہیں سو رہی، ایک شرط پر، رات
2 बजे वीडियो कॉल करोगे? मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, तुम काम करते रहना, मैं बस तुम्हें देखती रहूँगी, वरना तुम फिर खुद को जला लोगे। शर्जील, डील, मगर फ़ीस का क्या होगा मोहतरमा? दुआ, फ़ीस ये कि कल से 3 वक्त का खाना टाइम पर खाओगे और मुझे सबूत के तौर पर फ़ोटो भेजोगे, वरना मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगी, बहुत वाली नाराज़। शर्जील, मंजूर है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे तुम कहना कब शुरू कर दिया? दुआ, जिस रात तुमने लफ्ज़ों के बगैर मेरी खामोशी सुन ली थी। शर्जील, आप तो अजनबियों के लिए होता है, अपनों के लिए तो बस तुम होता है, और तुम अजनबी कब के रहे? वीडियो कॉल, रात के 2 बजे। दुआ, जूड़े में कसे हुए बाल, मोटे शीशों के पीछे जागती हुई उदास आंखें, कंधों पर शाल और हाथ में माइग्रेन के लिए गर्म पानी की बोतल। शर्जील, लैपटॉप की रोशनी में बिखरे हुए बाल, थकन से लाल आंखें, मगर इन आंखों में 3 हफ्तों बाद पहली बार ज़िंदगी का सुकून। ये देखो, ये शीट मैंने फाइनल कर दी। इसने कैमरे के सामने एक्सेल शीट लहराई। दुआ ने शीट कितनी देखी? सिर्फ 20%, बाकी 80% वो इसके माथे पर चमकते पसीने के कतरों, इसकी बंद हुई आंखों, इसकी हिम्मत और इसकी तन्हाई को पड़ रही थी। बीच में अचानक शर्जील का हाथ कीबोर्ड पर रुक गया, इसकी आवाज़ भीग गई। शर्जील, दुआ, आई एम सॉरी, इन 2 हफ्तों की खामोशी के लिए। मैं बहुत कमज़ोर था, डर गया था कहीं तुम्हें खो ना दूँ। दुआ ने फ़ौरन अपनी उंगली लबों पर रख दी। स्क्रीन के इस पार भी आंखें नम थीं। दुआ, हिश, खबरदार, तो आइंदा सॉरी कहा। दोस्ती में सॉरी नहीं होता शर्जील, दोस्ती में सिर्फ मैं हूँ ना होता है, जो तुमने ज़ुबान से कहा नहीं था मगर मेरी रूह ने सुन लिया था। तुम्हारे खामोश रहने में भी तुम्हारी आवाज़ थी। शर्जील की पलकें भीग गईं। इसने कैमरे से नज़रें चुरा लीं। शर्जील, तुम जानती हो, आज 3 हफ्तों बाद पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई है जिसके सामने मैं बिखर सकता हूँ, जिसे मेरी किरचियाँ नहीं चुभेंगी, जिसके सामने मैं मुकम्मल होने का ड्रामा नहीं करूँगा। दुआ के लबों पर एक माँ जैसी मुस्कुराहट आ गई। वो धीमी आवाज़ में बोली, दुआ, तुम बिखरे रहना मेरे सामने, मैं तुम्हें समेटने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। और हाँ, आज से तुम्हें रिमाइंडर भेजा करूँगी, खाने का, सोने का, मुस्कुराने का और मोहब्बत करने का खुद से। सुबह 4 बजे। शर्जील, चलो अब सो जाओ शहज़ादी, वरना कल तुम्हारा माइग्रेन आसमान सर पर उठा लेगा और मैं यहाँ बेबस बैठा रहूँगा। दुआ, तुम भी सो जाओ, और हाँ, कल ऑफिस से आकर मुझे अपने दिन की रवादात सुनाओगे। एक लम्हा, ये अब मेरा हक है, हर एक लम्हा सुनाना है। शर्जील, हक कब से? दुआ, जब से तुमने 11:19 पर मेरा मैसेज कबूल कर लिया था, जब से तुमने मेरी खामोशी समझ ली थी। ये दोस्ती का हक है शर्जील। गुड नाइट मिस्टर वर्काहोलिक। शर्जील, गुड नाइट मेरी डॉक्टर, मेरी दुआ। कॉल कट गई, मगर फासला हमेशा के लिए दफन हो गया था। दुआ ने अपनी डायरी खोली और लरसते हाथों से लिखा, आज 11:19 पर कायनात ने हमारे लिए साजिश की। आज से मैं और तुम नहीं रहे, आज से सिर्फ हम हैं। ये इत्तेफाक नहीं था, ये मेरी दुआओं का जवाब था। वो मेरा सुकून बन गया है। शर्जील ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस किया, और 3 हफ्तों बाद पहली बार 6 घंटे की पुरसुकून नींद सोया। सोने से पहले इसके लबों से फुसला, कुछ लोग दवाई नहीं होते, वो खुद शिफा होते हैं। दुआ, तुम मेरी शिफा हो। जारी है, कुछ इत्तेफाक नहीं होते, वो 2 रूहों की पुकार का जवाब होते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हर आने वाले एपिसोड की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। शुक्रिया।